Rèn xây, Krao khai men tê con. Tớ ổng quay sen tớ con, chăm mai điệp cho một hộp ấy con hộp ná. Mình làm này dây hai, ba tớ thưa ca nghe rồi bờ cọt vĩnh. Đòi tục ấy khi nhom đào tớ ổng quay lơ xà lông, tiếng lưng y lưng ơ, đội một nụ chú cốt. Khi nhom ổng quay lơ xà lông, phía nãy cho bờ khi nhom mưa tớ tu rửa tô, bò rầm miên bê prực. Ban sai ổng tí hẹt ca chầm lấy. Mình sẽ mà nạ slap rắm tí ngày, hai ru lang vinh ban lửa bấy pinh phông mình rô krong. Niêng trơ ban kê sầm phía từng dốm. Miên nhạc phôm buôn đập nhạc ổng quay u o bọt chung vinh niêng. Niêng ban nị dây tha. Mên hai. Tại mình ai nị dây ban thạc khuyôm slap thế. Khuyôm cơ răn ta miên chầm ngư chầm lách đã trâu đếc đuổi manu slap. Mai khuyôm có ban phía dìm bình dôl prap nhạc group khne tha. Khuyôm mình ban slap đai tại khuyôm nà chưa sầm đầy cót xa. Khuyôm đập niêng nị dây. Khuyôm salon ở hai. Nhạc đại nước không tu rửa tổ nu. Cứ chỉ ràng xây cứ chỉ rúp cai tại miên bờ lưng chỉ khuyôm. Ta hẹt ở với ban chỉ khuyôm mình chăm tha. Khuyôm ban nị dây bịa thằng nu sọn trứng. Mơ tư bọt sầm phía nu. Ban bình chiếc tha. Thôi lang cao bị dục mình. Mạch nâng ai. Ni mê rực ai cạo lang tới. Khuyôm bố là mồm tại mình làm đập lứ. Qua sạp tại nghiêm trứng. Rồi bè một rò khuyôm. Mình hãy đại khuyôm. Mình làm nhầm trồng mót bẩn tịch. Quạt can một hộp một chan cốm. Tê mình áo khó. Cứ một hộp đôi một sần mình. Quạt đá chuồn một rò khuyôm. Hai ông cười trước chật khuyôm. Quạt đại chan cốm để lưu tục tiếp. Hai tiện đầy khuyôm tật đọc lử đầy qua tảng pì. Quạt nị dơi tha. Sợ đạp ná. Côn cứ chỉ côn mài nửa plê giúp. Hai con nửa plê ngay phỏng đài. Áo tại côn đạp mài. Tế. Khuyôm mình men côn mình. Khuyôm mình men. Khuyôm cứ xà ri. Xui. Mình làm lượng riêng đầy muối một bằng ạc khuyôm này gì. Mình men tê. Côn cứ chỉ côn mài. Tế. Khuyôm krao châu rụi này gì bần tỏ. Khuyôm trao tập tơ vinh. Khuyôm đã bay 4 chùm hiên kiện ta nực đòn một phía tờ hái. Xâm lấy mình làm prang chùm tia khlang bị kroi knong đâm đệ bằng ạc đâm nơ khuyôm. Lục mộng bàn hơi ná. Anh cực trong tàu ná. Tí ní chỉ theo là bọn anh. Tại anh trong tàu ná. Khương lưu đôi chân ấy còn nghe tàu xảy đạc cột vinh tăng trao lào. Mình bịt tê. Tí ní mình mấy chỉ theo khương tê. Tàu cho lúc căn trạng mực luồn anh tờ. Anh chia đằng say. Chỉ tôn đục bó mai. Mình thua bẹp ní đã khuyông nâng mạc khuyông ban giang mách. Hết ấy mình thua bẹp ní. Khuyông sài lượng ní sạp tại ua đâm co hai rồi linh rồi lùng tức phane phỏng đài. Ta khuyông nơ tẹp khi diêm ní dây ban tò. Cụp khní ní dây thạp mình cứ chật thâm úp. Ta khuyông mình chưa tê. Khuyông mình chưa. Khuyông tanh kít thàm mình cứ chỉ mình ú lọ. Ta bèn ní khuyông ban khơi hay. Mình bật chật thâm úp bệt men. Mình cứ chật thâm úp. Răng say. Mịch ban anh sài đạp mai bẹp ní. Mai không chui chỉ vật anh ná. Chỉ vật răng say mình men chứ chỉ vật khuyông tê. Mình dù thêm một riêng cai côn mình hay. Cho riêng cai là bọc khuyông vinh lô hả. Mình thua bẹp bị đặc không mới bằng cai khuôn anh ban giang mách. Mình làm ngặt mót đôi kê chục. Hayตึกเป็นเอกระลิงระโล่งด้วยเขียวใดเครื่องแบบนี้บานเอากะเครื่องก็ใส่ดักกอดบันต่อรังไซสลับให้เฮ็ดไอ้มิงมันอ้อยเนียงตัวไอ้บานสุกเนี่ยยกขยมไอ้หมกเนื้อกระโนเรียงกายระบอนเนียงดำใบไอ้เต้ปะเด้ปะดารังไซมันบานสลับเกมันบานสลับเท่มิงเมียนไอ้เป็นเจียกถ้าเกมันสลับเท่รังไซเด็กสโตกสตึงเลือกเร่ปั๊มปีหยุบปั๊มปีทั้งไงสอบระบอกเกกลัวตาบุเจียเดสงับตาเฮยแต่มิงจินเนรักษาเกตกมิงอัตมานิยุ่มนะมิงลามสำลึกขยุงสเตอร์จูพแนกมิงลามโดยเฉครั้งนะแต่กอดมันตอบต่อเอาไว้สอกอดจับเตเลตุรุตัวรูดตำลางสำเลงกำวิธีสายปวดเมียนเปปรึกนุสเตอร์ตะใบกระดาษตรจิกสำเลงเนี่ยสัมพีนังสำเลงแรงไซบันเลอตรุหงเป่งเตะเป่งตรจิกขยมตัวแต่ขยมตรอมมันเงียกดมเมื่อมันบานตอกมวยไอปรับบานเตชากำลงเปได้ขโมยทีละคลุนลงโลดาวทรายจมงื้อจมไหลโนแต่ขโมยตัวดังอารมณ์แบบนักละหรือก็โดยเจียเก่งโลทอมาด้าเมนเตเต้เวียมันแม่นจะกาเก่งลวกขยมรำไม้เนื้อกระบายนี้ขนมเตระบักขยมเมียนอารมณ์ดังกรบยางแต่งสำแรงแม่ยมสำแรงเนี่ยพุ่มจะเจกนี้บรรจกขยมสำแรงไซโลลานี่ใหญ่ทักขยมสลับหายขยมสุดแต่บ้านดังแต่งกรอนแต่ขยมมันไอตอบต่อวิ่งบ้านอันเคยเต้อันเคยได้เต้มิงลามสไลลองดักขยมก้นมันบานสลับเต้ขยมอึดเอาไว้ตอบขยมปัดจีจังกอดตรงนี้แมนสันนิษฐานบานท้ารังไซมันบานสลับเตนาตีปรลึงเนียงอันโตเนื้อตีนี้ให้ปลาเรียงกายรบเบาเนียงเนื้อเปียยบไอขยมปลาเรียงกายเนียงเนื้อเปียไงเรียงกายมวยปลาเนียปีเนี้ยมีแต่ขนมเรื่องละครเท่ตาเลยมีขนมจีวัดเปิดหายเวียมีนปิดแมนหายขยมสังเกตทำไมสำหรับมิงล้ำคังโกสเตอร์ดัดจอยสลัมขยมแปรขนองบ่มร้องเจงปิบเตะ
អញចេញទៅណាមិនបានទេអញមិនអាចចេញទៅណានៅពេលថ្ងៃបានទេខ្ញុំងាកក្រោយសម្លឹងកនមួយផ្លែតរួចស្ទុះទៀងកំរាលຕົកមុខសឡុងនោះអស់មួយទំហឹងធូបកាកញ្ច្រែងដាក់ផ្លែឈើចានដាក់ឈាមមាន់ក៏ធ្លាក់ខ្ចាយខ្ទេចខ្ទីតែខ្ញុំឥតខ្វល់ខ្ញុំទៀងកំរាលទុកតូតូពីលើភ្លឹបរួចបើកទ្វារដាយចេញទៅលែងខ្លាចអ្វីទាំងអស់ឃើញទេវាពិតជាមិនអីមែនវាមិនរលាកស្បែកខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំព្យាយាមដើរឲ្យលឿនបំផុតខ្ញុំដើរតាមផ្លូវបានឆ្ងាយពីផ្ទះបន្តិចខ្ញុំឃើញអ៊ំខុតអ្នកជិតខាងមកខ្ញុំជិះម៉ូតូសម្ដៅកាត់នេះខ្ញុំអភើតខ្ញុំរកជំនួយបានហើយខ្ញុំរាដៃឲ្យគាត់ឈប់ថែមទាំងនិយាយបណ្ដាអ៊ំជួយខ្ញុំផងអីជួយខ្ញុំផងសំឡេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូអ៊ំខុតទំនងឮខ្លាំងជាងសំឡេងខ្ញុំអ៊ំខុតជីកកាត់ខ្ញុំដោយមិនព្រមឈប់តែគាត់ក៏និយាយឲ្យវែងនឹងខ្ញុំរាំងសីទៅណានឹងក្មួយឯងទៅជាផងនិយាយបានប៉ុណ្ណេះអ៊ំខុតក៏ជិះហួសទៅព្រួយអ៊ំឈប់អ៊ំខ្ញុំលែងដឹងថានិយាយអ្វីគិតតែពីយំនឹងស្រែកហៅអ៊ំតែអ៊ំខុតជិះទៅលែងងាកក្រោយភ្លាមនោះហើយខ្ញុំក៏ទទួលដឹងថាក្តៅខៀងស្រែកហើយគ្រវៀតកំរាលទុកចោលកំរាលទុកឆេះហ៊ុយផ្សែងទ្រលោមកាលបើអស់ពីកំរាលទុកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមកដោររៀលរលាកសពដៃជើងខ្ញុំស្រែកផងលោតទិញឆេងចុះឡើងនៅស្គៀមលែងបានខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានឈោមីងឡាមលើកទឹកបានពីណាមួយធុងស្ពេក្ត្រូមកចាក់ពីលើខ្ញុំឈូអស់ទំហឹងហើយអូដៃខ្ញុំទិញណាត់ទិញណែងចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញក្នុងបន្ទប់រាំងសីខ្ញុំផ្លាស់ខោអាវរួចហើយក៏មកអង្គុយនៅមុខទ្រូកញ្ចាក់ញាស់ខ្លួនទៅត្រើកមីងឡាមឆោជូតសក់ឲ្យខ្ញុំមួយដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំបានតែសម្លឹងស្លើទៅក្នុងកញ្ចក់លែងចង់ដឹងលែងចង់លឺលែងចង់តបតអ្វីទៀតហើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះណាខ្ញុំចង់ជួបម៉ាក់ណារួចហើយកូនទៅហូបម្ហូបផ្សេងទៅបន្តិចទៀតគ្រូពេទ្យនឹងមើលចាក់ថ្នាំឲ្យកូនហេតុអីចាក់ថ្នាំខ្ញុំសួរមីងវិញទាំងលេលើគិតថានឹងឈប់មាត់ឈប់តបតែពេលនិយាយដល់រឿងចាក់ថ្នាំវាបង្ខំខ្ញុំឲ្យនៅស្ងៀមមិនបានមីងឡាមិនតបទៀតហើយគាត់គ្រាន់តែញញឹមដាក់ខ្ញុំហើយដើរចេញទៅក្រៅបាត់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លានខ្ញុំងើបដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅរកចានគោមដែលមីងឡាមយកមកទុកនៅលើតុនោះរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់អស្ចារ្យកាលពីម្សិលមិញបានរំលឹកឡើងក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រស់ស្រួបរហូតលិតមាត់លិតកបានមួយសន្ទុះសំឡេងគោះទ្វារតុកបន្លឺឡើងតែមិនលឺនរណានេះអីខ្ញុំងើបទៅបើកទ្វាររាំងសីមកអង្គុយត្រង់នេះមកកូនមីងឡាមអង្គុយនៅលើសាឡុងមានបុរសម្នាក់ចំណាស់ខ្ទង់សាយអង្គុយទីនោះគាត់ច្បាស់ជាគ្រូពេទ្យដែលមីងឡាមប្រាប់ថាមកចាក់ថ្នាំឲ្យគ្រឿមនោះហើយគ្រូពេទ្យដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានធម្មតានោះងាកមកញញឹមដាក់ខ្ញុំដើរចូលទៅអង្គុយទីនោះរួចសួរទៅគាត់ហេតុអីត្រូវចាក់ថ្នាំតើខ្ញុំកើតអីរាំងសីសួរអីមិនចេះគិតសោះមីងឡាមនិយាយកាន់ខ្ញុំងាកទៅចង់ចិញ្ចាំដាក់គាត់គឺថ្នាំកំឲ្យមានបញ្ហាដល់សរីរាង្គរបស់ក្មួយពេទ្យតបផងបូមថ្នាំបញ្ចូលសារ៉ាំងផងបញ្ហាសរីរាង្គខ្ញុំគិតឬក៏គិតឃើញភ្លាមតាមម្ដងថ្នាំរក្សាសពទេខ្ញុំក្រោកចាញ់រួចបន្តស្រែកទេខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេខ្ញុំស្ទុះចូលបន្ទប់វិញខ្ញុំបិទទ្វារក្រឹបសំឡេងគាត់ទ្វារខ្លាំងបន្តពីក្រោយពឹងរាំងសីកំរឹងរូបបែបនេះអីកូនរាំងសីបើកទ្វារឲ្យម៉ែរាំងសីទេចេញទៅខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំមិនមែនជាសក្តិសពទេខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំសម្រួតខ្លួនផ្អែកនឹងទ្វារហើយយំរអាក់រអួលមនុស្សនៅរស់យកថ្នាំរក្សាសាកសពមកចាក់ចូលខ្លួនបាំងយ៉ាងម៉េចមិនអាចទេពិតជាមិនអាចនោះទេរាំងសីម៉ែធ្វើដើម្បីកូនទេកូនចេញឲ្យផុតទៅខ្ញុំស្រែកខ្លាំងពីម្ខាងជញ្ជាំងហើយលើកដៃមកខ្ទប់ស្លឹកអេតជាលែងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំនឿយណាស់ខ្ញុំយកដៃជ្រងសក់ក្បាលហាក់អស់អ្វីនឹងគិតពេលដកដៃចេញពីសក់ក្បាលរបស់ខ្ញុំជ្រុះមួយដុំជាប់តាមដៃខ្ញុំបើកភ្នែកក្រឡោតហើយចង់សន្លប់រាំងសីបើកទ្វារឲ្យម៉ែកូនរាំងសីខ្ញុំបន្តគិតមួយសន្ទុះក៏សម្រេចចិត្តថាបើកទ្វារឲ្យគាត់ល្ងាចក្រោយចាក់ថ្នាំរក្សាសពនោះរួចខ្ញុំអង្គុយថ្មឹងស្លើមួយកន្លែងនៅមុខកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់រាំងសី
គិតចង់ស៊ូមីងឡាមឲ្យដឹងរឿងថារាំងសីជួបនឹងបញ្ហាអីហេតុអីនាងស្លាប់មិនដូចគេហែងស្លាប់ហើយមិនព្រមទៅឲ្យបាត់នៅអាចចូលក្នុងរាងកាយហើយប្រត់ប្រាក់រាងកាយបាំងធម្មតាបែបនេះឬមួយនាងស្លាប់តែមីងឡាមជីធ្មប់ទើបអាចទាញនាងឲ្យចូលវិញបានពិតជាអាក្រក់អាក្រៃណាស់តុករាំងសីនៅផ្ទះណាកូនណាម៉ែមានធរៈចិនទៅខាងក្រៅយប់ទៅត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនតបចង់តែណាក៏ទៅតុករាំងសីលឺទេកូនមហូបម៉ែទុកនៅលើតុបាយណានិយាយដល់នេះក៏ស្ងាត់មួយផ្លែតរួចលឺសំឡេងមីងឡាមបង្ហើយឆ្ងាយពីមុខបន្ទប់លឺខ្សោយជាងមុនប្រយ័ត្នក៏អស់លែងឆ្ងាញ់ខ្ញុំបន្តអង្គុយធ្វើស្លើឥតទាំងខ្វល់តែក៏នឹកឃើញថាមីងឡាមមិននៅផ្ទះរួចខ្ញុំបោកភ្នែកធំមួយរំពេចឱកាមកដោយហើយខ្ញុំលបបើកទ្វារចិនក្រៅបន្ទប់លើកនេះខ្ញុំច្បាស់ជាចិនទៅបានខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះទៅជួបម៉ាក់ទៅប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងរាងកាយរបស់រាំងសីដើរកាត់ផ្ទះបាយខ្ញុំក៏នឹកឃើញម្ហូបមួយចានគោមនោះខ្ញុំស្ទុះទៅលិតឡើងច្រេះចានជាមុនសិនស៊ីឆ្អែតសិនសំគិតទៀតមេចាប់ផ្ដើមថយពន្លឺម្ដងបន្តិចខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញថាចិត្តដល់វេនរាំងសីម្ដងហើយខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅឲ្យដល់ផ្ទះឲ្យបានមុនមិចងងឹតខ្ញុំក៏ស្ទុះទៅបើកទ្វារចិនតែទ្វារចាក់សោពីខាងក្រៅទេបើកទ្វារទៅបើកទ្វារខ្ញុំស្រែកផងទាញទ្វារអង្រួនទីងណាត់ទីងណែងតែទ្វារក៏មិនបានបើកខ្ញុំរត់ឆ្លេឆ្លារកកន្លែងចេញផ្ទះនេះសាហាយអស្ចារ្យមួយតួផ្ទះមានបង្អួចតែ4គត់បង្អួចនីមួយសុទ្ធតែដាក់ចម្លឹងដែកគ្មានថ្ងៃអាចកាច់បាក់ឡើយចប់មានហើយម៉ាក់មានលឺខ្ញុំហើយទេម៉ាក់ជួយខ្ញុំផងម៉ាក់ខ្ញុំអង្គុយយំខ្សឹកខ្សួនបន្តរងងងវងម្នាក់ឯងដោយមនុស្សឈួតប៉ានៅទីណាប៉ាមកជួយខ្ញុំផងប៉ាមេក៏ងឹតភ្លឹបខួរក្បាលខ្ញុំរលត់ឈឹងថ្ងៃថ្មីខ្ញុំអង្គុយប៉ោនក្បាលជង្គង់នៅនឹងសាឡាងបែរមុខទៅរកទូរទស្សន៍ដែលបើកចោលជាធម្មតាអស់កាលប្រមាណថ្ងៃដែលខ្ញុំរស់ក្នុងរាងកាយរបស់រាំងសីជីវិតខ្ញុំមានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលថ្ងៃខ្ញុំហាក់នឿយណាយលែងចង់កិច្ចវេតែខ្ញុំគិតដល់ម៉ាក់គិតដល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំតែពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយមីងខ្ញុំពោលតិចដោយមិនបានងាកទៅមើលគាត់មីងនៅពិថាបាយខ្នងដាក់ខ្ញុំមិនលឺគាត់តបខ្ញុំក៏និយាយបន្តទាំងខ្សោយខ្សាយប្រាប់ខ្ញុំមកមីងពេលនេះរាងកាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយបញ្ចុះរួចហើយកាលពីល្ងាចមឹងស្ដាប់ឮភ្លាមខ្ញុំបាយភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកឈូខ្ញុំងាកយឺតទៅមើលមីងឡាមពីក្រោយខ្នងមីងឡាមបន្តធ្វើការងាររបស់គាត់ដោយមិនខ្វល់នឹងងាកមកមើលខ្ញុំនេះខ្ញុំស្លាប់ហើយរាងកាយខ្ញុំបញ្ចុះហើយអញ្ចឹងមែនទេហេតុអីមីងសម្លាប់ខ្ញុំមីងឡាមស្ងៀមធ្មឹងរួចញាក់យឺតមកមើលខ្ញុំភ្នែកគាត់សម្លុកខ្ញុំថ្មែអត់សម្គាល់ថាឈឺចាប់អ្វីបន្តិចសោះត្បិតគាត់សម្លាប់ក្មួយបង្កើតខ្លួនឯងបែបនេះក៏ដោយឯងជាកូនម៉ាណារាំងសីមីងឈប់ឈួតទៅខ្ញុំក្រោកឈរស្រែកដាក់គាត់យ៉ាងប្រហើនខ្ញុំជាសារីខ្ញុំពេលនេះជាសារីមិនមែនជារាំងសីសម្បកខ្លួនខ្ញុំពេលនេះជារាំងសីកូនរបស់មីងតែធៀបពិតខ្ញុំគឺជាសារីក្មួយបង្កើតរបស់មីងមីងបន្តសម្លុកទៀតតែខ្ញុំខឿងគាត់ដូចជារលីងរលងហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យអស់ចិត្តមកថាហេតុអីមីងធ្វើបែបនេះហេតុអីមីងមិនព្រមទទួលយកការស្លាប់របស់រាំងសីប្រាប់ឲ្យថារាំងសីមិនបានស្លាប់មីងឡាមស្រែកជំទានមកវិញខ្ញុំក៏ស្រែកត្រឡប់ទៅវិញឡើងស្គាល់ចាស់ទុំគេស្លាប់ហើយរាំងសីស្លាប់ហើយល្មមបានហើយផាច់មីងស្ទុជូនមកចែកកំភ្លើងខ្ញុំមួយទំហឹងខ្ញុំត្រេតមុខទៅមកខាងតែហាក់មិនឈឺស្មើការដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវគេបញ្ចុះទាំងដែលពលឹងនៅដឹងនៅលឺបែបនេះខ្ញុំងាកទៅនិយាយដាក់មីងឡាទាំងកំហឹងស្ទើឆេរលាករាំងសីមិនទាន់ស្លាប់មែនទេក៏បានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំស្រែកបានប៉ាត់នេះខ្ញុំស្ទុះចូលក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វារផាំងខ្ញុំសម្រួតខ្លួនចូលហើយយំយាយខ្លាំងតែលើកនេះចម្លែកណាស់មីងឡាមិនបានមកហាមមិនបានមកក្រក់ទ្វារទៀតទេក៏ឡោបើរាងកាយខ្ញុំមិនចុះហើយប្រលឹងខ្ញុំក៏លែងមានន័យអីខ្ញុំស្លាប់ឲ្យបាត់ប្រសាជាងទ្រាំរូបក្នុងខ្លួនអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាខ្ញុំប្រសាជាទៅផឹកឈាមស្រស់
ប្រសើរជាងទ្រាំឲ្យគេចាក់ថ្នាំរក្សាសាកសពរាល់ថ្ងៃបែបនេះដែរខ្ញុំស្ទុះក្រោកឈរតែខ្ញុំបន្តយំរហេមរហាមដដែលខ្ញុំសម្លឹងរកមើលរបស់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់គ្មានកំបិតកន្ត្រៃគ្មានធ្នឹមឲ្យចងកគ្មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ស្រួលឡើយតែសម្លឹងចុះឡើងខ្ញុំរកឃើញជម្រើសពីរយ៉ាងដើម្បីស្លាប់ទី1គឺខ្ញុំអាចគប់បំបីកញ្ចាក់ទូយ៉ាក់មកចាក់កឲ្យងាប់ទី2ខ្ញុំផឹកគ្រឿងសម្អាងរបស់រាងសេងទាំងអស់នោះក៏គង់ពន់ងាប់ដូចគ្នាជម្រើសទី1ដូចជាសាហាវណាស់ខ្ញុំខ្លាចខ្លួនឯងធ្វើមិនបានដូច្នេះខ្ញុំរើសទី2ជាជម្រើសនៅចុះខ្ញុំលែងមានអ្វីជាប់ជំពាក់ទៀតហើយរាងកាយខ្ញុំត្រូវបញ្ចុះคล้ายជាផែផងសួរថាទុកវិញ្ញាណខ្ញុំឲ្យនៅលើផែនដីបន្តទទួលដឹងឮធ្វើអីទៀតខ្ញុំចាប់ដាំសម្លាប់ខ្លួនមានលេលាបខ្លួនម្សៅលាបមុខម្សៅផាត់ពណ៌ភ្នែកអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំអាចស៊ីបានផឹកបានលេបចូលពោះបានខ្ញុំប្រមូលដាក់ចូលមាត់ទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមលេបទាំងដឹងថាវានឹងក្អកចេញមកវិញដោយកាលដែលខ្ញុំស៊ីផ្លែត្របែកណោដូច្នោះដែរខ្ញុំក៏ក្អកចេញមកវិញពិតមែនវកទាំងទឹកភ្នែកទឹកសម្បរប្រឡាក់ខ្ទេចខ្ទីធំកំអួតឆាបឈុលតែខ្ញុំមិនឈប់ខ្ញុំបន្តធ្វើវាទៀតលេបវាចូលទៅក្នុងពោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចខ្ញុំក្អករហូតទាល់តែលែងសល់កម្លាំងអ្វីនៅខ្លួននៅទីបំផុតសតិរបស់ខ្ញុំបានផុតរលត់ដោយចិត្តប្រាថ្នាតែសំឡេងអ្វីមួយក៏បន្លឺពីក្រៅភាពងងឹតក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំ តើឯងចង់ដឹងកៅពិតណាស់មែនទេសំឡេងមីងឡាមបានបន្លឺទ្រហឹងលន់រំពងដូចជានៅក្នុងលាអាងខ្ញុំបើកភ្នែកយឺតឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅក្នុងភពងងឹតងាកទៅណាក៏ងងឹតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តើឯងចង់ដឹងណាស់មែនទេសំឡេងមីងឡាមបន្លឺម្ដងទៀតខ្ញុំងាកចុះឡើងក៏មិនឃើញគាត់ដដែលវានៅតែងងឹតចង់មែនទេមែនខ្ញុំស្រែកតបទៅសំឡេងគ្មានរូបនេះវិញខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាហេតុអីមីងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះវឹបខ្ញុំបានឃើញរូបភាពដែលកំពុងតែមានចលនាស្ថិតនៅចំពោះមុខខ្ញុំដូចជាកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ហើយឮសំឡេងមនុស្សប្រុសស្រីទៅតាមចលនានៃសាច់រឿងគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែចង់បង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងវាបានចាប់ផ្ដើមពីកំណើតទីរក់ជាទីរក់ភ្លោះស្រី2នាក់នាងបងឈ្មោះថាអារុននាងប្អូនឈ្មោះថារាំងសីបន្ទាប់មកលេចចេញនៃស្ត្រីចម្លែកម្នាក់មកនិយាយនឹងឪពុកម្ដាយទីរក់នោះដឹងទេម្ដាយឪពុកទីរក់នោះគឺជាមីងឡាមនិងប្តីរបស់គាត់ស្ត្រីចម្លែកនិយាយថាបើចិញ្ចឹមពួកគេទាំងពីរជាមួយគ្នាច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងពីរនាក់ត្រីចែកកូនម្នាក់តែញាក់ហ្វេងចិញ្ចឹមសាច់រឿងបន្តទៀតមីងឡាមបានឲ្យកូនបងឈ្មោះអារុននោះទៅប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលមិនអាចមានកូនបានប្តីប្រពន្ធនោះគឺជាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំថ្លយទឹកភ្នែកឈូកបន្តមកទៀតអារុនបានបដូរឈ្មោះថាសារីគឺជាខ្ញុំនេះតែម្ដងសារីធំធាត់រស់ក្នុងគ្រួសារនាងដោយសប្បាយរីករាយរាំងសីក៏ដូចឈ្ងៀដែររហូតទាល់តែថ្ងៃមួយស្ត្រីចម្លែកបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនាំដំណឹងអាក្រក់មកប្រាប់មីងឡាមម្ដាយរបស់រាំងសីក្នុងដំណើរពេញវ័យស្រស់ស្អាតរបស់បងប្អូនភ្លួតទាំងពីរនេះអំណោចកម្មរបស់រាំងសីកំណត់ឲ្យនាងអស់អាយុត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសារជំងឺចម្លែកអស់ចាសក់ក្បាលប្រែជាស្កូវឆ្នោតឯកម្លាំងធំថយទ្រុឌទ្រោមដរាបដល់អស់ជីវិតកាលបើអស់ពីរាំងសីក្នុងកាល7ថ្ងៃនាងអរុនក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចជាប្អូននាងដែរនេះជាកម្មកំណត់កែប្រែពំបែនឡើយមីងឡាមយំយ៉ែកបោកខ្លួនបោកប្រានកាលបើបានទទួលដឹងរឿងទាំងអស់នេះមិនយូរប៉ុន្មានរាំងសីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយដែលស្ត្រីចម្លែកនោះបាននិយាយពិតមែនស្ត្រីចម្លែកក៏បង្ហាញខ្លួនទៀតតែការមកដល់លើកនេះគាត់នាំដំណឹងល្អមកប្រាប់មីងឡាមថាមានវិធីសង្គ្រោះជីវិតនាងរាំងសីក្រោយពេលនាងស្លាប់ចំនួន7ថ្ងៃទី7ក្រោយការស្លាប់ស្ត្រីចម្លែកក៏បង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះមីងឡាមធ្វើពិធីកាត់សក់ខ្មោចខាប្រលឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទទួលសក់នេះអន្តោប្រលឹងមករឹកមកចាក់សក់មីងឡាមក៏រើសយកនាងអរុនជាកូនភ្លើបងព្រោះអរុនក៏នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងវេលានោះដូចគ្នាដដែលតាមពិធីកាត់សក់ខ្មោចខាប្រលឹងនេះប្រ
លឹងអរុណនិងព្រលឹងរាំងសីត្រូវរស់ក្នុងសម្បកកាយតែមួយគឺជាសម្បកកាយរាំងសីនេះឯងម្នាក់ត្រូវរស់ពេលថ្ងៃឯម្នាក់ទៀតត្រូវរស់ពេលយប់ត្បិតព្រលឹងនៅរស់តែរាងកាយមិនបាននៅរស់រាងកាយក៏ត្រូវចាក់ថ្នាំរក្សាសពកុំឲ្យស្អុយរលួយជាប្រចាំរាងកាយក៏ពុំអាចត្រូវទន្លឺបាន ព្រោះជារាងកាយអន់ខ្សោយគ្មានសាច់ឈាមពិតប្រាកដដូចមនុស្សធម្មតាកាលណាគ្មានសាច់ឈាមពិតប្រាកដនេះហើយទើបរបបអាហារក៏ពុំដូចគេឯងប្រើឈាមផ្សេងមកជំនួសឈាមដែលហូបចូលទៅពុំមែនធ្លាក់ចូលក្នុងក្រពែតែត្រូវជ្រាបទៅទីផ្សេងដើម្បីដំណើរការរាងកាយរួមទាំងខួរក្បាលការរួមនៅរបស់អរុណនិងរាំងសីត្រូវតែបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសាច់រឿងទាំងប៉ុន្មានរលាយអស់មីងឡាមបង្ហាញជ្រុលនៅចាំពីមុខខ្ញុំធ្លាទឹកភ្នែកឈូឆរយំហឺឥតស្រាកស្រានមីងឡាមចូលមកអោបខ្ញុំផ្អឹបនឹងទ្រង់ជីកូនមីងមែនទេហឺខ្ញុំជីកូនមីងពិតមែនទេមែនជីកូនម៉ែឯងជីអរុណកូនស្រីរបស់ម៉ែត្បិតឮបែបនេះពីមាត់គាត់តែខ្ញុំឥតមែនមនោសញ្ចេតនានឹងគាត់ជាម្ដាយបង្កើតសោះឡើយត្បិតគាត់អោបខ្ញុំតែខ្ញុំពុំបានអោបគាត់ខ្ញុំបាយយំយ៉ែកសង្វេគជីវិតខ្លួនឯងនឹកដល់កាលរស់នៅជាមួយម្ដាយរាល់ថ្ងៃទោះជាម្ដាយចិញ្ចឹមតែខ្ញុំមានក្តីសុខខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ស្រឡាញ់ប៉ាត្បិតគាត់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំក៏ពិតមែនតែគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្ញុំម៉ែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនឲ្យកូនរស់ដល់រាល់ថ្ងៃនេះសំបីតែកូនត្រូវស្លាប់គុំម៉ែនៅតែយកកូនមកនៅជាមួយនឹងរង្សីឲ្យកូនបានរូបដដែលខ្ញុំថយចេញពីគាត់ខ្ញុំសម្លឹងភ្នែកគាត់លេីឡងគាត់ក៏មើលមកខ្ញុំទៅភីសរងឡើងកាំងមីងមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្ញុំទេមីងធ្វើដើម្បីឃ្លឿនមីងអរុណបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយកម្មកំណត់ថាខ្ញុំនឹងរង្សីត្រូវស្លាប់មីងឲ្យរង្សីនឹងខ្ញុំនៅរស់តែរស់ដូចជាស្លាប់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកច្រកបន្តពោលចិនទាំងឈឺចាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្លាប់ក្រោយបញ្ចុះរួយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវទៅចាប់កំណើតថ្មីតែខ្ញុំនឹងរង្សីបែរជាត្រូវមីងសង្កត់ឲ្យនៅទីនេះក៏ព្រមមីងមិនព្រមទទួលយកការពិតមែនទេមីងឡាមយំហឺលែងមានអ្វីតបតែមីងពេញចិត្តឲ្យកូនខ្លួនឯងផឹកឈាមស្រក់រាល់ថ្ងៃបែបនេះមែនទេមីងពេញចិត្តឲ្យគេយកថ្នាំរក្សាសាកសពមកចាក់ចូលខ្លួនកូនខ្លួនឯងបែបនេះរាល់ថ្ងៃមែនទេមែនទេអរុណកូនរបស់ម៉ែខ្ញុំអស់ពាក្យនិយាយខ្ញុំឈរមើលគាត់យំយ៉ាច់នៅមុខខ្ញុំភ្លាមនោះអ្វីមួយអណ្ដាយទើមចេញពីក្រោយខ្នងគាត់ខ្ញុំបោកភ្នែកក្រឡោតបងអរុណទើបតែយើងវិនទៅបងនាងគឺរាំងសីខ្ញុំផ្លត់និយាយចេញតែខ្យល់សូមអង្វរបងខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេបងរាំងសីខ្ញុំក៏អួនណែនរកអ្វីនិយាយមិនបានអរុណមីងឡាំបន្ថែមទើបតែយើងវិញណាកូនបងអរុណក៏មិនទុះម៉ែអីមានតែវិធីនេះទេទើបបងប្អូនយើងអាចរស់បន្តទៀតបានទោះបីយើងចម្លែកតែយើងក៏នៅមានជីវិតរស់គ្រាន់បានជាគ្នានឹងម៉ែណាបងទើបវិញទៅបងតោះកូនយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាម៉ែសន្យាថានឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អបំផុតមីងឡាមឆោងដៃមកកាន់ដៃខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំដើរទៅតាមគាត់កាត់ភាពងងឹតចាក់ភ្នែកមិនធ្លុះខ្ញុំចេះតែបណ្ដោយទៅព្រោះពេលបានឮសម្ដីរាំងសីនិយាយថានាងចង់រស់បន្តទៀតសតិខ្ញុំហាក់ស្ពឹកស្រពន់អស់រលៀងខ្ញុំដើរតាមមីងឡាមបណ្ដាលខ្ញុំគិតបណ្ដាលថាតើខ្ញុំទ្រុរស់នៅក្នុងរាងកាយដែលមេវិញ្ញាណមនុស្សពីរនាក់ផឹកឈាមសោះរាល់ថ្ងៃចាក់ថ្នាំសាកសពរាល់ថ្ងៃមិនអាចចេញពីផ្ទះស្ទណាបែបនេះបានដែរទេខ្ញុំចេះតែគិតខ្ញុំរាំងសីនឹងមីងឡាមក៏បានមកប្រកាសខ្លួននៅមាត់ជ្រលងដែលមើលមិនដឹងថាខាងក្រោមនោះជាអ្វីមីងឡាមនឹងរាំងសីងាកមកញញឹមដាក់ខ្ញុំហើយមីងឡាមនិយាយតកូនមិននៅជាមួយម៉ែរហូតណាមីងឡាមនិយាយហើយលោតចុះទៅក្នុងជ្រលងបាត់រូបបាត់សម្លេងរាំងសីកូននិយាយម្ដងបងអរុណខ្ញុំអរគុណបងណាស់ដែលឲ្យខ្ញុំបានរស់បន្តទៀនខៀងសម្លឹងមុខរាំងសីរួចឆ្លាយទឹកភ្នែកឈូម្ដងទៀនរាំងសីបំរុងនឹងលោតចុះតែខៀងស្រាប់ពេលស្រីខាត់ថារាំងសីនាងងាកមករកឃីមវិញឃីមក៏និយាយបន្តទាំងអួលណែនឃីមស្លាប់ហើយឃ្លាមព្រមទទួលយកក្តីស្លាប់នេះឃ្លាមចង់ចាប់កំណើតឃ្លាមចង់មានជីវិតថ្មីដូចគេឯងឃ្លាមមិនអាចរស់នៅដូចជាសាកសពរបៀបនេះទេឃ្លាមក្រវីក្បាលតិចដើរថយក្រោយចិនពីរាំងសីបើភ្នែកធំទាំងស្លាន់ស្លោខ្ញុំនិយាយបន្តថារាំងសីពួកយើងស្លាប់ហើយមកជាមួយខ្ញុំមកយើងនឹងកាត់ម្ដងទៀតជាមួយគ្នាឈប់រស់នៅជាសាកសពរបៀបនេះទៅខ្ញុំហុចដៃឲ្យរាំងសីកាន់ដៃខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំមករាំងសីតែរាំងសីមិនកាន់ភ្នែកនាងសម្លឹងខ្ញុំលេបក្លោក់នាងយំហ៊ូដូចជាពិបាកសម្រេចចិត្តជីវិតយើងនឹងល្អជាងនេះបើបងសាកសពនោះចោលទៅកម្មកំណត់ឲ្យពួកយើងស្លាប់យើងគ្រាន់តែស្លាប់ទៅតាមកម្មប៉ុណ្ណោះបើឯងទៅវិញឯងនឹងសាងកម្មកាន់តែច្រើនបងអរុណបងរាំងសី
គុំត្រឡប់ក្រោយអីយើងទៅជាមួយគ្នាទៅរាំងសីដែលយឺតជុលមករកខ្ញុំហើយអបខ្ញុំបងខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេបងខ្ញុំចង់រស់ខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំស្លន់នឹងពាក្យសុំទោសរបស់រាំងសីអបខ្ញុំជាប់ណាំនាងថយក្រោយយឺតហើយទាំងខ្ញុំទៅតាមបន្ទាប់មកនាងក៏ទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅក្នុងជ្រលងទាំងអបខ្ញុំជាប់ជាមួយតែខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតស្លាប់ហើយការថ្មីជាការល្អស្លាប់ហើយទៅរស់ក្នុងរាងកាយគេដូចជាសាកសពវាគ្មានអ្វីគួរអាចបីតៃទេខ្ញុំក៏ស្រែកខ្លាំងទាំងកំពុងធ្លាក់ចុះខ្ញុំមិនទៅវិញទេរួចខ្ញុំបានច្រានរាំងសីចេញពីខ្ញុំរាំងសីធ្លាក់ចុះក្រោមឯខ្ញុំកាតបើឃ្លាតពីនាងខ្ញុំក៏អណ្ដែតឡើងលើយឺតខ្ញុំមើលទៅកែភ្នែករបស់រាំងសីដែលនាងក៏សម្លឹងមកខ្ញុំដូចគ្នាភ្នែកនាងពេញដោយការឈឺចាប់តែក៏មិនបានបង្ហាញថានាងត្រូវការតែខ្ញុំនាងធ្លាក់ចុះរហូតបាក់ពីភ្នែកខ្ញុំឯខ្ញុំអណ្ដែតឡើងលើយឺតរួចក៏រលាយខ្សុលលាហើយអរុណរាំងសីខូបកំណើត18ឆ្នាំនាងផូលីកូនស្រីអ៊ុំនីនិងមីងស្រស់ធ្វើឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញមនុស្សអស់ស្ទើរតែមួយភូមិមណ្ឌលក្រុងគ្រប់គ្នាមានទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីស្លៀកពាក់ស្រស់សង្ហារៀងខ្លួនសម្រុកដារជលប្រយខុនរោងពិធីមិនឲ្យដាច់មនុស្សចំណោមមនុស្សម្នាដែលស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតមីងឡាមមេម៉ាយចុងភូមិក៏មកជល់រួមដែរមីងឡាមពាក់អាវពណ៌ទឹកដោះគោខ្ទាស់ក្បូរពណ៌ខ្មៅជាការកាន់ទុកកូនស្រីរបស់គាត់ដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយក៏ឮដំណឹងមកថាស្លាប់ទៅវិញទៀតហើយតែមីងឡាមនៅស្រីប្រាប់គ្រប់គ្នាថាកូនគាត់មិនបានស្លាប់សពរង្សេជាកូនស្រីគាត់បានតម្កល់នៅលើគ្រែក្នុងបន្ទប់ដូចជាមនុស្សដេកលក់ហើយចាក់ថ្នាំរក្សាសពជាប្រចាំគ្រប់គ្នាក៏ពុំសូវមាននរណាជីកកាត់ទីនោះនៅពេលយប់នេះជាថ្ងៃទី7ក្រោយការស្លាប់ម្ដងទៀតរបស់រាំងសីតែមីងឡាមក៏ធ្វើខ្លួនមកចូលរួមខូបកំណើតនាងផូលីមានទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីស្លៀកពាក់ស្រស់សង្ហារៀងខ្លួនសម្រុកដើរចូលប្រយក្នុងរោងពិធីមិនឲ្យដៃមនុស្សចំណោមមនុស្សម្នាដែលស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតមីងឡាមមេម៉ាយចុងភូមិក៏មកចូលរួមដែរមីងឡាមពាក់អាវពណ៌ទឹកដោះគោខ្ទក់បូពណ៌ខ្មៅជាការកាន់ទុកគុណស្រីរបស់គាត់ដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយក៏លើដំណឹងមកថាស្លាប់ទៅវិញទៀតហើយតែមីងឡាមនៅស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាកូនគាត់មិនបានស្លាប់សពរង្សីជាកូនស្រីគាត់បានតម្កល់លើគ្រែក្នុងបន្ទប់ដូចជាមនុស្សដេកលក់ហើយចាត់ថ្នាំរក្សាសពជាប្រចាំគ្រប់គ្នាក៏ពុំសូវមាននរណាជីកកាត់ទីនោះនៅពេលយប់នេះជាថ្ងៃទី7ក្រោយការស្លាប់ម្ដងទៀតរបស់រាំងសីតែមីងឡាមក៏ធ្វើខ្លួនមកចូលរួមខូបកំណើតនាងផូលីមានទាំងកាដូបូពណ៌ក្រហមស្រស់នោះមកជាមួយផងក្មួយស្រីរបស់មីងអើយឆ្នាំនេះក្មួយស្អាតណាស់រីករាយថ្ងៃកំណើតណាក្មួយណាមីងគ្មានកាដូអីជូនក្មួយទេមានតែបន្តិចបន្តួចឌីឯងមីងឡាមហុចកាដូដែលគាត់រៀបចំមុខនោះឲ្យទៅផូលីហើយនាងផូលីគាត់ទទួលយកទាំងញញឹមញញែមអរគុណមីងជាអ្វីទៅមីងណោះមីងឡាមមិនតបគ្រាន់តែញញឹមបន្តិចបន្តួចអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេជូនគឺសិតតែមានហេតុផលទាំងអស់តើជាការពិតមែនដែរទេចប់